वास्तव न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं सरदार। कुडुल की शहर का राजीव गांधी नगर कहते हैं। अब वो एक स्लम एरिया है, मगर तो गरीब तो लोग है, मगर इसका मतलब ये नहीं है ताकि ये किसी अब यहाँ पर इतनी लापरवाही पर ये शहर बन जाए। ताकि अब यहाँ पर राजीव गांधी नगर तो है, मगर यहाँ पर लापरवाही कितनी है हम आपको इसी रिपोर्ट में बताएंगे। ताकि यहाँ के एमएलए को भी शिकायत की, राजीव गांधी नगर के लोग पर भी एमएलए लापरवाही की। ताकि एनपी श्रीनिवास एमएलए का यहाँ पर एक अच्छा नाम है, मगर उन्होंने यहाँ पर क्यों अपनी शिकायत करने के बाद क्यों अधिकारियों को यहाँ पर साफ सुथरा करने के लिए नहीं कह पा रहे। वक्त पर बिजली नहीं है, वक्त पर पानी नहीं है, यहाँ पर लोग इतनी मुश्किल में झेल रहे हैं राजीव गांधी नगर में। ताकि अब इस मुश्किल को वही जाने। अब इतना मुश्किल होता पर भी आखिर संबंधित यहाँ पर अधिकारी है क्यों इस पर लापरवाही करने लग गए हैं। कई साल भर यहाँ पर इतनी गंदगी फैल रही है ताकि लोग यहाँ पर यही कह रहे हैं ताकि इस गंदगी से कोई बीमारी का शिकार न बन जाए। अब तो सुना जा रहा है, आप तो टीवी चैनलों में भी देख रहे हैं, कर्नाटक में अब महामारी कोरोना फिर से लौट आया है। लोग यही घबरा रहे हैं ताकि और मौतें ना हो जाए, ताकि उससे पहले ताकि साफ सुथरा अगर हो जाए तो इन लोगों को हिम्मत बढ़ जाती है ताकि उस महामारी कोरोना से इस गरीब बस्ती में गरीब लोग बच जाएंगे। अब एन.टी. श्रीनिवास एमएलए, अब उनका तो एक यहाँ पर इस क्षेत्र में एक अच्छा सा नाम है उस एमएलए का, मगर वो एमएलए पर भी वहां पर शिकायत करने के बावजूद भी वो भी डोंट केयर करने लग गए हैं। मगर यहाँ पर यहाँ पर आरोप कर रहे हैं ताकि सीएमसी म्युनिसिपैलिटी में वहां पर भी शिकायत करते हैं तो वो लोग भी आकर यहाँ कर साफ सुथरा नहीं कर पाते। अब यहाँ पर सही वक्त पर बिजली भी नहीं है, सही वक्त पर इस यहाँ पर पानी तक इनको नसीब नहीं है। यहाँ पर इतने लोग आरोप कर चुके हैं ताकि इन आरोप पर क्या यहाँ पर क्या साफ सुथरा हो जाएगा या फिर सही वक्त पर क्या यहाँ पर इनको बिजली मिल जाएगी या पर सही वक्त पर इनको क्या पानी नसीब हो जाएगा। क्या इस पर क्या लापरवाही करते रहेंगे संबंधित अधिकारी और यहाँ के एमएलए और यहाँ के जो म्युनिसिपैलिटी के जो वहां कर जो कुछ भी हो, क्यों इस पर इन गरीब बस्ती पर लापरवाही करने लगे हैं। अब तो अमीर बस्तियों में तो एक फोन कर दिया तो बस वहां पर साफ सुथरा शुरू हो जाता है, वहां पर पानी आ जाती है। ना जाने किसी किसी के घरों में अब वहां पर बोर होता है, किसी को दिक्कत नहीं होती है। गरीब के घर में ना बोर होता है ना ऐश आराम का मकान होता है। इसीलिए उसे कहते हैं राजीव गांधी नगर, ताकि गरीबों के लिए ही राजीव गांधी का नगर नाम दिया जाता है। अमीर के गली में घरों पर किसी नाम नहीं होता, आलीशान मकान हो जाता है, अलग अलग नामे हो जाते हैं। मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है, मगर यहाँ पर यही झेल रहे हैं ताकि इस गंदगी से कहीं महामारी कोरोना आकर फैल ना जाए। और ना जाने यहाँ पर ऐसे कहीं आरोप यहाँ पर कर रहे हैं ताकि उस आरोप पर क्या इनको इंसाफ मिलेगा या नहीं। आइए देखेंगे एक रिपोर्ट में। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗುಂಡಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗಳು, ರಂಗಮಂದಿರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಣಗಿ ಹೋಗುವ ಒಂದು ಮಂಟಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಂದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಜನ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲುವೆ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ, ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇದಾವೆ ಆದರೆ ಅದ್ರಾಗ ನೀರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಇದೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಂಕಿಗಳಿದಾವೆ, ಅದ್ರ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಹೇಳತೀರದಂತ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಏರಿಯಾದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏರಿಯಾದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನ ಭಾಳ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ
ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ. ಮೊನ್ನೆ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರೆ, 3 ತಿಂಗಳಾಗಿಲ್ಲ ಆ ರಸ್ತೆಗಳು ಮಾಡಿ, ಕಲ್ಲು ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಅಸ್ಪಷ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ಆ ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಇದು ಖಂಡನೀಯ. ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಮೂಲೆ ಗುಂಪು ಆಗಿಬಿಡೋದು, ಹಾಳು ಬಿದ್ದು ಬಿಡೋದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರ ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ನರ್ಸನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಶಾಣದಲ್ಲಿ ಐಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೈಟ್ ಅದಾವೆ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಲೈಟ್ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಶಾಸಕರ ಗಮನ ಕೂಡ ತಂದೀವಿ, ಮೊನ್ನೆ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಬೇಕು, ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆದರೆ ಅದು ಕರೆಂಟ್ ಹತ್ತುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಹಗಲೆಲ್ಲ TC ಸುಡ್ತದೆ, ಅದು ಕರೆಂಟಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ. ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಹುಳ ಉಪ್ಪಡಿ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರದ ಹೊರಗಿರುವುದರಿಂದ ಹುಳ ಉಪ್ಪಡಿ ಕಾಟ ಇರುತ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರಣ್ಣ? ಗುಂಡಳ್ಳಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು. ವಿಜಯನಗರ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ರೈತ ಸಂಘದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕಾಲ್ಚಿಟ್ಟಿ ಕೃಷ್ಣ. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ 16ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 20 ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಸವಲತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಈ 16ನೇ ವಾರ್ಡಿನಿಗೆ ಬರೀ 2 ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ. ಈ 4 ದಿನದಲ್ಲಿ 3 ದಿನದಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನೀರಿನ ಪರದಾಟ ಭಾಳ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ಗಾಗಲಿ ಅದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಮುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವು 3 ದಿನ ಶಾಸಕರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಲಿ ಯಾರು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆಲಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೋದು ನೋಡುವುದು ಹೋಗುವುದಾಗಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು 2 ಬರ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒಂದು 4 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಸ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ನಾವೇ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಯವರು ಮೇಡಮ್ ಆಗಲಿ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಲಿ ಯಾರು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ್ರ ಇಲ್ಲಿನ ಹೊಲಸಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಮೆಲ್ ಆಗಿದೆ, ದುರ್ವಾಸನೆ ಫುಲ್ಲು ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇವರು ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ಗಾಗಲಿ ಮೇಡಮ್ಗಾಗಲಿ ಆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ದಿನದಿಂದ ತಿಳಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಈ 20 ವಾರ್ಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗಿಂತ ಈ 16ನೇ ವಾರ್ಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಭಾಳ ಹಿತಕರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸರಿ ಒತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ನೀರಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಆಗಿರಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಸವಲತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಂತೇಳಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಒಂದು 5% ಕೂಡ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅವರು ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವರೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಇಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆನೇ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ 2 ದಿನ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಈ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಏನು ಕಾಳಜಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಲ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ನಾವು ಸದಾ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನ ಅವ್ರು ಏನು ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ನಾವು ಕೂಡ್ಲಿಗಿಂದ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೀರು ಸರಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಆದಂಗೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕಸ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡಿ, ಚರಂಡಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೀರು ಬಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನೀರು ಇರಲ್ಲ. ನಮ್ಮದೇ ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಯಾರು ಮತ್ತು ನೀವೇನಾದರೂ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ಬರಲಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರದಲ್ಲಿರೋ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕು. ನಾವೇನು ಸ್ಲಮ್ ಏರಿಯಾದಾರ? 16ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೇನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ?
ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಊರಮ್ಮನ ಜಾತ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಕಡೆನೂ ನೀವು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಕಳಿಸಿದ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ? ಬರೀ 2 ಟ್ಯಾಂಕರ. ನಾವು ನೀರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪರದಾಡ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾ? ಸುಮಾರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲಿ 400 ಜನ ಅದೀವಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿ. 2 ಟ್ಯಾಂಕರ್ 3 ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ TC ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ TC ಸುಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ. ಅದು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲ್ಲ. 2 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ TC ಸುಟ್ಟೋಗೋದು, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡ್ರು ಇರ್ತಾವೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅಡ್ಡಾಡೋರು ಇರ್ತಾರ. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ನೀಟಾಗಿ TC ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಟೈಮ್ ಸರಿಗೆ ನೀರು ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿ ನೀವು ನೀರು ಬಿಡಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಮ್ಮ, ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮುಗೀತು. ಕರೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ತುಂಬ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ರಿ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀರು ತರಕ? ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆನಾ ನೀರಿಂದು? ಒಂದೇ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅದು ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಕಟ್ ಹೋಗ್ತತಿ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಳಿಗೆಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆದ್ರೆ ಯಾರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ? ಅವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡ್ರಿಗೆ ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಜಾಂಡೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು? ಮತ್ತು ನಾವೇನಾದರೂ ಕಸ ಚೆಲ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡ್ರಮ್ ಆದರೂ ಏನಾದರೂ ಇಟ್ಟೋಗ್ಬೇಕು. ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹಾಕ್ರಿ ಇಂಥಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಲ್ಬಾಡ್ರಿ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳೋಗ್ಬೇಕು. ಏನು ಇಟ್ಟೋಗಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಇವಾಗ? ಕಸ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನೀವು ಹೇಳೋಗ್ಬೇಕು. ಕಸ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರೋ ಡೋಣಿ ಥರ ಇಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಸ ಹಾಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದಿನ ಮುಂಜಾನೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಕಸ ಹಾಕೋದು. ಮುಂಜಾನೆ 7:15 8 ಗಂಟೆಗೆ ಬರಬೇಕು ಕಸ ಹಾಕೋದು. ಮತ್ತು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳೆಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. 10 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಏರಿಯಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ನೀರು ನೋಡಿದ್ರಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋರ ಸಮೇತಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಇವಾಗ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಏನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಏನು ಇದನ್ನೇ ಅನುಕೂಲನೇ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಂಟು 3 ದಿನಕ್ಕೂ 4 ದಿನಕ್ಕೂ ಕರೆಂಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಏನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಕರೆಂಟು ಒಂದಿನ ಇದ್ದರೆ ಒಂದಿನಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೂಡ 1 ದಿನ ಕರೆಂಟ್ ಸರಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಸ ಹೊಡೆಯೋರಿಲ್ಲ, ಗಲೀಜು ಭಾಳ ಗಲೀಜು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಭಾಳ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಳ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಭಾಳ ಇದಾಗತ್ತಿದ್ರಿ. ಇದು ಈಗೀಗ ನಮ್ಮ ಜಾತ್ರೆಗಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಕರೆಂಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೇ. ಒಟ್ಟು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ನಗರ ಕರೆಂಟಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದಿದೆ ನಮಗೆ. ಒಟ್ಟು ನೀರು, ನೆಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ, ಈತ ಡ್ಯಾಮಿನ ನೀರು ಇಲ್ಲ. ಭಾಳ ಏರಿಯಾ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ. ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಕಸ ವಿಲೇವಾರಿ ವಾಹನ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ನಗರ? ಯಾವಾಗ 10-11 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಸ ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಕಸನೂ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಂದರೆ ಕಸ ಹಾಕ್ತೀವಿ. 10 ಗಂಟೆ 11 ಗಂಟೆ ಕಸ ಹಾಕೋದು ಬಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಹಾಕ್ಬೇಕು? ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು, ಎಲ್ಲದನ್ನ ತಂದು ಹಾಕೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಐತಿ, ಏನೈತಿ, ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡತ್ತೀವಿ?